اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مرزا عرفان حیدر الحسینی پیش خدمت ہے۔ حال ہی میں ہم نے اپنے اسی یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں ہم نے توحید پر گفتگو کی تھی، اور ہم نے اس میں دعویٰ کیا تھا کہ مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ امامیہ جن کی توحید سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ کچھ سننے والوں کو اس بات کی بڑی دقت ہوئی اور انہوں نے ہم سے رابطہ کر کے کہا کہ جی آپ نے اس میں دعویٰ کیا ہے مگر آپ نے اس میں کوئی دلیل نہیں دی، کوئی کتاب نہیں دکھائی۔ ہمیں ہنسی بھی آئی کہ یار یہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ کیا اعتراض کر رہے ہیں۔ اصل میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ اعتراض ان لوگوں نے کیا ہے جو انبیاء کرام اللہ کی حجتوں کے معجزات کے انکاری ہیں، اللہ کے اولیاء اکرام کی کرامات کے انکاری ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے چنے ہوئوں کا انکار کر کے ہی عقیدہ توحید ثابت کیا جا سکتا ہے، جبکہ یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے چنے ہوئے اللہ کے برگزیدہ لوگوں کی کرامات اور معجزات کو دیکھ کر ان کو تسلیم کرنا اور ان کو اللہ کی جانب سے عطا کردہ سمجھنا ہی سب سے بڑا عقیدہ توحید ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ پوری دنیا کی جب سیر کرتے ہیں، آپ جب پوری دنیا میں جاتے ہیں تو کیا آپ جب خوبصورت پہاڑ دیکھتے ہیں، جب خوبصورت پھل دیکھتے ہیں، جو پھول دیکھتے ہیں، جو پانیوں کی روانی دیکھتے ہیں، سمندروں کی لہریں دیکھتے ہیں، آپ عجیب عجیب سی مخلوقات دیکھتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہی آپ کی زبان سے فوراً نہیں نکلتا کہ سبحان اللہ، کیا یہ تعریف خدا نہیں؟ تو ثابت ہوا اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف ہی عقیدہ توحید ہے۔ اللہ کے چنوں ہوں پر ایمان لانا ہی اللہ کی عقیدہ۔ حقیقت میں یہی عقیدہ توحید ہے۔ جب تم خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کو، خدا کے شاہکار کی تعریف کرتے ہو، اصل میں تم نے عقیدہ توحید یہیں سے اپنا ثابت کر لیا کہ جس اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں لائق تعریف ہیں تو وہ بنانے والا خالق کتنا لائق تعریف ہوگا۔ میں آج پھر اپنی اس ویڈیو کے سامنے، اس ویڈیو کیمرے میں آپ کے سامنے اعتراف کر رہا ہوں اور یقین سے کہہ رہا ہوں اور لا تعداد دلائل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں مذہب شیعہ کا عقیدہ سب سے زیادہ مضبوط ہے، توحید کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے اور دیگر جتنے عقائد سب سے زیادہ مضبوط۔ ہمارا عقیدہ توحید سب سے زیادہ مضبوط کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں توحید انہوں نے نہیں بتائی جو خود 40 سال کے بعد مسلمان ہوئے ہوں، ہمیں توحید اس نے بتائی ہے جو کعبے میں آیا ہے، ہمیں توحید اس نے بتائی ہے جس کی زلفوں کی قسمیں اللہ کھاتا ہے، ہمیں توحید اس بی بی کائنات شہزادی کونین نے بتائی جو دعائیں کرتی تھی، میرا اللہ تیری رات چھوٹی ہے اور میرا سجدہ طویل ہے، میرا سجدہ بہت لمبا ہے۔ میرے سننے والے احباب یاد رکھیے گا، محمد و اہل بیت محمد کا دامن تھام لیجئے، آپ کا عقیدہ توحید مضبوط ہو جائے گا۔ جن بندوں نے اعتراض کیا تھا میں ان کے لیے بتاتا چلوں، یہ میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ نہج البلاغہ میں یہ حوالہ موجود ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب نہج البلاغہ خطبات معصومی، خطبات علی ابن ابی طالب موجود ہے۔ اس میں پہلا خطبہ پڑھیں، آپ خطبہ توحید پڑھیں، آپ کے میں اس میں کچھ لفظ ترجمے کے ساتھ پڑھے دیتا ہوں تاکہ سننے والوں کو زیادہ دقت نہ ہو۔ اس میں علی فرماتے ہیں، اس اللہ کی حمد کرتے ہوئے علی فرماتے ہیں اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں اور نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ یہ مختصر لفظ ہیں۔ آپ بتائیں میرے بھائی، یاد رکھیے گا، جب بھی کسی کا کوئی عقیدہ ثابت کرنا ہو نا تو وہ کسی محلے کے مولوی کی تقریر سے نہیں کیا جاتا، وہ بلکہ اس مسلک کے جو اکابرین ہیں، جو آئمہ ہیں، ان کی زبان سے عقیدہ ثابت کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بعد از مصطفیٰ 12 امام، 12 خلفاء، رسول کے جانشین، ہمارے ہاں ہمارے لیے ہمارے دین کے ہادی، راہبر، شہنشاہ اور رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء کے پہنچائے ہوئے دین کے محافظ اور مدافع ہیں۔ ہم جو عقیدہ ثابت کریں گے ان کی زبان سے کریں گے۔ ہمارا یہ عقیدہ توحید خود زبان علی سے ثابت ہے۔ اب جن بندوں کو ہماری توحید ہضم نہیں ہو رہی، جن بندوں کو لگتا ہے شیعوں کا عقیدہ توحید نہیں ہے، وہ اپنے کسی بزرگ کے اس طرح کے عقیدہ توحید پر خطبات ہمیں دکھا دیجئے، جائیں انہیں چیلنج ہے
कोई अपने किसी बुजुर्ग का अकीदा तौहीद पर खुतबा ले आए, एक ले, ये जनाब अमीर अल-मोमिनीन की ज़ुबान लिसानुल्लाह से हमने तौहीद साबित की। अब आ जाइए शहजादी कौनैन सदीक़तुल कुबरा आलिमा गैर मुअल्लिमा बिनते मोहम्मद मुस्तफ़ा उम्मुल हसनैन मादर हसनैन, शहजादी कौनैन का बड़ा मारूफ खुतबा खुतबा फदक है। जब शहजादी कौनैन दरबार में अपना हक तलब करने गई तो वहाँ पे बीबी ने एक खुतबा दिया। वो खुतबा बहुत तौलानी है और इसमें जनाब सैयदा ने जो तौहीद पर गुफ्तगू की है, यही अकीदा तशय्युअ है, यही अकीदा शिया है। आप सुनिए, मैं इसमें भी आपको ये जो दो लफ्ज़ मैं पढ़ रहा हूँ, ये वो लफ्ज़ हैं जिनका तर्जुमा कोई चाह के भी नहीं कर सकता। इसमें शहजादी फरमाती हैं, मैं हमद के लायक है वो अल्लाह जो हर चीज को हर शय को लाशय से खलक करता है, उसे कुछ भी बनाने के लिए किसी नमूने की जरूरत नहीं। ये अल्फाज दिखाएं, आप दिखाएं आपके किसी बुजुर्ग के हों, आपके किसी बड़े ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हो। ये अल्फाज खानदान रिसालत के सिवा कोई बोल ही नहीं सकता। इससे बड़ी तौहीद क्या होगी जी? इससे बड़ी तौहीद कोई साबित कर सकता है? शहजादी फरमाती है वो ला शय से शय को खलक करता। जाए तमाम दुनिया के उलमा को बिठा के उन्हें कहीं इस लफ्ज़ की तशरीह करें, इस लफ्ज़ की शरह करें, कोई चाह के भी नहीं कर सकता। ये शहजादी ये कौनैन का कलाम है, बिनते मुस्तफ़ा का कलाम है, जुज़्व मुस्तफ़ा का कलाम है। और उसके बाद मैं आखिरी हवाला देता चलूँ, हमारे आज के चूँकि रैयत मौला पाक साहिबुज़्ज़मान जितनी भी हैं वो एक दुआ पढ़ते हैं फजर की नमाज के बाद, इसे दुआ अहद कहते हैं। ये दुआ इतनी मुस्तनद और मोतबर है, इसके बारे में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वारिस अलूम नबी फरमाते हैं, जो 40 दिन फजर की नमाज के बाद दुआ अहद पढ़ता है, वो अगर हमारे 12वें बेटे के ज़हूर से पहले दुनिया से मर भी जाए, चला भी जाए, तो जब हमारा 12वां बेटा ज़हूर करेगा तो उसको कब्र से जाके उसकी कब्र से उठा के उसे अपने लश्कर में शामिल करेगा। उस दुआ को पढ़ें, क्या खूबसूरत तौहीद के अल्फाज है उसके अंदर। आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा मजहब शिया के अंदर तौहीद अकीदा तौहीद क्या। आप छोड़ दीजिए इन जाकरों को, इन चंद मौलवियों को कि वो तौहीद क्या पढ़ रहे हैं, उनका अकीदा तौहीद क्या। आपने जब भी तौहीद पढ़नी है, मजहब शिया का अकीदा तौहीद देखना है, तो आप आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के खुतबात देखें, आप आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की दुआएं पढ़ें, आप इनकी ज़ियारात पढ़ें, आप दुआए कुमैल पढ़ें, आपको पता चलेगा अकीदा तौहीद क्या है। आप दुआए जश्नुल कबीर पढ़ें, आप जब आइमा मासूमीन की दुआएं पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मासूमीन अलैहिस्सलाम ने कैसे बताया है कि अल्लाह के साथ बात कैसे करनी है। आपको क्या पता अकीदा तौहीद अहले बैत का, आपने तो अहले बैत का दामन छोड़ रखा है, आपको क्या पता अकीदा तौहीद क्या है। अकीदा तौहीद पढ़ना है तो आप आइमा मासूमीन की दुआएं पढ़ें, आप दुआए अहद पढ़ें, उसमें लफ्ज़ मौजूद अल्लाहुम्मा रब्बन नूर अज़ीम व रब्बल कुर्सी व रफ़ी व रब्बल बहरिल मस्जूर व मुंज़िल तौरात वल इंजील व ज़बूर व रब्बल ज़िल वल हरूर व मुंज़िल कुरानुल अज़ीम व रब्बिल मलाइकातिल मुक़र्रबीन वल अंबिया वल मुरसलीन। आप इस पढ़, आप इसका तर्जुमा करवा लीजिए, अपनी उलमा से करवा लीजिए। ऐसी तौहीद कोई पढ़ सकता है? ये मासूमीन ने अपनी रैयत को अपने 12वें बेटे साहिबुल असर व ज़मान खलीफतुर रहमान शरीक अल कुरान की लश्कर में शामिल होने की दुआ बताई है। यार लश्कर कायम में शामिल होना है, लश्कर साहिबुज़्ज़मान में शामिल होना है और दुआ में तौहीद पढ़ी जा रही है। और तुम्हें हमारा शिया मसलक का अकीदा क्या चाहिए? ये दुआ अहद की मैंने दलील दी है, नाजुल बलागा से खुतबा अमीरुल मोमिनीन पढ़ा है, खुतबा फदक जनाब सैयदा का कलाम पढ़ा है। इससे बेहतर हम आपको तौहीद की क्या दलील दे सकते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रिसालत पर गुफ्तगू करेंगे, बल्कि हम तौहीद के बाद अदल तौहीद पर गुफ्तगू करेंगे कि अल्लाह आदिल है। हम साबित करेंगे कि ज़माना अल्लाह को जालिम समझता है, चूँकि हर खैर व शर की निस्बत जब अल्लाह की तरफ दी जाती है तो ये अकीदा कहीं और निकल जाता है। हमारी नज़र में तौहीद असूल दीन पहला है, उसके बाद अदल तौहीद असूल दीन दूसरा असूल दीन है। जो बंदा अल्लाह को यकता वाहिद ला शरीक मानता है उसे अल्लाह को आदल भी मानना पड़ेगा। ये मजहब शिया का वो अकीदा है जो पूरी शिया कौम की तर्जुमानी करता है। आप हमारे मुहद्दिसीन, अकाबरीन, मुताखरीन, मुकद्दमीन को पढ़ लीजिए, सबका यही अकीदा था। आप हमारे उलमा की किताबें पढ़ें तो आपको पता चले कि अकीदा तौहीद है। हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे और आप हमारे इस कारवां का हिस्सा रहें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।